where we will be showcasing these products and advancements. The Agri-Vision Conference has also shaped up well. The sessions in the conference primarily cover perspectives and discussions on the Indian seed sector, the next generation innovations in nutrients and agrochemicals, digital agriculture, agri-stand-up ecosystem, fisheries, and FPOs. The discussions and deliberations to be held over the course of the next 2 days will be setting the right direction for discourse on agriculture in the country. I must take the opportunity to make a special mention of Shri Anil Purugaru. Whose remarkable leadership has led to Agritech South coming to fruition. He has also been a sort of a guru in CII, and I want to acknowledge that as well. Shri Suresh Chitturi Garu has also been providing his full support and has been instrumental in making Agritech South 2022 a grand success. We are very fortunate to have the continued support from industry partnering with us for the initiative. Professor Jayashankar, under your kind leadership and also that of Dr. Praveen Rao, these have been proactive partners in offering support for Agritech South. We are also very pleased that Netherlands has been a partner country for the event. Netherlands has become an agricultural giant, being one of the largest agri-exporters in the world. They are showing what the future of farming could look like with their most advanced and efficient agri-technologies. Adopting few of these could lead India to the path of sustainable agriculture. Telangana has been making great strides in the space of ease of doing business. The government of Telangana has simultaneously paved the way for growth of agriculture and ensuring farmer welfare. Telangana has been an agrarian state, is also the ideal location for Agritech South. The government of Telangana has been an immense support and has partnered us for this initiative, for which we are very thankful. It is truly a privilege to have today Shri Niranjan Reddy Garu and Shri Raghunandan Rao Garu here at the inaugural session. Thank you very much for making time and joining us. When we were yesterday with the Honorable Minister, we had such deep insights into what can make a dramatic change on the landscape of agriculture, and we recognized that while we are very strong in IT, I think we need to recognize that we are far more strong on Swiggy, bringing the food to the table in 1 hour, but not as strong on the back end to create that food which will finally come on the tables. And I know that the Honorable Minister had amazing ideas yesterday, and looking forward to hearing some of them today. Thank you. And above all, I would like to welcome most important partners of Agritech South, the farmer community, as I said, our Annadatas. I strongly believe that this year's edition of Agritech South would greatly benefit the farmers in agri and allied sectors in South India. With this, I conclude my address and look forward to a very insightful and informative set of sessions. Thank you very much. May I now invite Shri Anil Purugaru for presenting his theme address. Thank you, Vagesh. Shri Singireddy Niranjan Reddy Garu, the Honorable Minister for Agriculture, Government of Telangana, and a great friend of the farmers. Shri Raghunandan Rao Garu, IAS, APC and Secretary for Department of Agriculture, Government of Telangana. Dr. Praveen Rao Garu, Vice Chancellor of the Professor Jayashankar Telangana Agriculture University. Mr. Suresh Chitturi, the Vice Chairman of the CII Southern Region Agriculture, Food Processing and Animal Agriculture Subcommittee, and also the Managing Director of Srinivasa Farms and the Egg King. Mr. Vagesh Dixit, the Chairman of CII Telangana and Managing Director of Alpla Limited. Dr. Anand Pandravada, Research Director, Seeds Asia Pacific, Corteva AgriScience. Senior officials of the government, distinguished academicians and scientists, colleagues from the industry, friends from the press and media, ladies and gentlemen, a very good morning. Indian agriculture is now on the cusp of change in the technologies.
and is at the start of adoption of digital technologies. The future of agriculture is a very important question for the planners and all stakeholders. Governments and other organizations are trying to address the key challenges of agriculture in India, including the small holdings of farmers, the constraints faced in primary and secondary processing, in the supply chain bottlenecks, the required infrastructure support necessary for the efficient use of resources and marketing, and also in reducing non-value added intermediation in the market. There's a need to work on cost-effective technologies along with environmental protection and conserving our natural resources. The suitability of a crop depends on several factors such as the soil types and quality, the market conditions, climate conditions, and several other related factors. The present farming cycle begins with the farmers deciding what crop to grow. However, this decision is often made based on traditional practices and old general know-how, and is seldom based on the latest reliable data sources and credible forecasts. Optimizing the cost of production is an important role that good agricultural practices can play in the farming cycle. Quality seeds, high quality of soil preparation, precise seeding and fertilizer application methods, advisories are needed to increase the efficiency in the usage of input resources. Based on the soil health analytics, the correct amount and type of micro and macronutrients to be used can be decided. The estimation of the ideal soil moisture percentage will also be helpful to prevent over or under irrigation of the farms. Data-based harvesting decisions are the next important step that can increase the efficiency of the farming decisions. The digital tools allow the farmer to estimate whether nutritional content is highest in the crop and thus determine the correct time of harvesting. Post the harvesting stage, enabling farmers with the correct price, storages, transportation logistics information is of utmost importance for the farmer to benefit. Tracking the produce from the farm gate to the end customer is very important for bringing accountability to the quality of produce and to optimize the supply chain. All these solutions are oriented towards maximizing value and optimizing resource use to create value for farmers, ensuring efficient and sustainable use of resources, avoiding waste, and thus also reduce the prices for the eventual consumers. There is undeniably a compelling case to create a strong data-driven strategy and a regulatory framework that facilitates standardization and interoperability to deploy these solutions at scale. The need for good agricultural practices in Indian agriculture is well recognized and accepted, and efforts have also been made on several fronts towards digitizing the existing value chain. Technological interventions based on remote sensing, digital photography, soil sensors, unmanned aerial surveying and spraying, and marketing, etc., have provided several data points which, in combination with robust artificial intelligence, machine learning algorithms, can generate actionable insights. However, despite many such recent developments, the update of good agricultural practices and digital solutions still remain at a nascent level across the sector. A fusion and integration of various technologies is required for enhancing the incomes of farmers. To sustain economic growth, each intervention would require to be market-linked. Integration is possible by deploying digital technologies to provide the necessary control triggers for monitoring, assessment, and actions. An ecosystem based on R&D, ICT, and data that supports the delivery of timely, targeted information and services will hasten the process of making farming profitable and sustainable while securing safe, nutritious, and affordable food for all. Given the importance of agriculture in India, both the government and private players are working to improve the efficiency and productivity of Indian agriculture and exploring how farming as a service, called FAAS solutions, can play a role. Farming as a service seeks to provide affordable technology solutions for efficient farming. It converts fixed costs into variable costs for farmers, thus making the techniques more affordable for a majority of small farmers. Its services are available on a subscription or pay-per-use basis in three broad categories, like farm management solutions, production assistance, and access to markets, which are crucial across the entire agri-value chain.
Considering the current sector trends, the fusion of technologies will need to be deployed on the ground through a multi-stakeholder effort between Indian and international public sector bodies, governments, industry partners, universities, and research institutions. The implementation will need to be done in a gradual manner with multiple phases between pilot testing and mass deployment. The end goal obviously is to benefit the farmers, especially the small farmers, to reap the benefits of transformational innovation in agriculture and for the industry to develop a more robust technology-enabled value chain. The Confederation of Indian Industry, the Southern region, is organizing its third edition of Agritech South at the Professor Jayashankar Telangana State Agriculture University. This third edition showcases some of the best practices in agri-input management, integrated pest management, farm mechanization, post-harvest management, agriculture knowledge management, digital and precision agriculture, agri-marketing infrastructure, and agribusiness. May also create a platform for new business opportunities in the agri-value chain and also introduce practical learning to the farming community. CIA is simultaneously organizing AgriVision conference with research and development in mind and focusing on addressing new challenges, new research directions, new methods of agriculture, new management of farm inputs, farm equipment and machinery, and to develop delivery mechanisms for improvement in farm productivity that are matched by post-harvest and preservation technologies. I strongly believe these discussions would enlighten us on our roles in implementing the same. It is one good example of the government, industry, research institutions, universities and CIA working together in the interest of the farmers and of the nation. Once again, on my behalf and on behalf of the CIA, I extend a very warm welcome to the Honorable Minister, senior officials from the government, friends from the media, special invitees, all the speakers, the delegates, and look forward to fruitful discussions ahead. Thank you all very much. Thank you, Shri Anil Ipuru Garu. May I now request Shri Suresh Chitturi Garu for his special address. Suresh. Good morning, Shri Niranjan Reddy Garu, Minister Garu, Shri Raghunath Rao Garu, Secretary, Anil Anna, Vagish, Dr. Praveen Rao Garu. Thank you for this opportunity. It's again very happy to see the third edition of Agritech happening in Hyderabad. I think I have only one thing to say here is, as a consumer of agri products and also one of the biggest provider of jobs and opportunities in Telangana and in South, which is the poultry industry, is the need for raw materials for our industry and the huge opportunity that is. Sir, I think it's high time, and I think Niranjan Reddy Garu and Secretary Raghunath Rao Garu, I think it's high time, and Praveen Rao Garu also, is biotechnology in adopt jastam and GM. I think it is India ki idi chala avasram and the need of the hour. I think the policies being followed so far, na prakaram, are completely anti-farmer. World anta, sir, 30 సంవత్సరాల నుంచి అమెరికన్స్ తింటున్నారు, యూరోపియన్స్ తింటున్నారు, జాపనీస్ తింటున్నారు. మరి ఎవరికి రెండో తల పెరగలేదు ఇప్పుడు వరకు. అదే కదా సార్ భయపడతా ఉంటారు మనని, జిఎం తింటే ఏదో అవుతుందని. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సేఫ్. అండ్ సార్, నేను అర్జెంటీనా వెళ్ళాను సార్ ఒక 10 సంవత్సరాల క్రితం. I saw a farmer there getting 3.5 tons of soya per hectare, which is 3 times an Indian farmer's yield. And నిజంగా ఆయన పొలం దున్ని 25 సంవత్సరాలు అవుతుందంట. 25 years బ్యాక్ ఎప్పుడో దున్నాడంట, అప్పటి నుంచి దున్నుతూ మానేసాడు. సో ఇన్పుట్స్ వైజ్ చూడండి, ప్రొడక్టివిటీ వైజ్ చూడండి, అండ్ ఈజ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ అమేజింగ్. పెస్టిసైడ్ యూసేజ్ కమ్స్ డౌన్ 40% at the least. So I think it's a no-brainer to double farmers' income, and I think mana agriculture universities ni నాకు తెలుసు సార్ 2012లోనో 13లోనో
out of 400 and some applications for testing, 400 were from our universities. So uppudu right now I hear that has come down to 1 or 2 applications because of the policy being followed right now. So sir, I think na request endante Telangana has to take a lead in this. Tremendous opportunity export chestanu sir around the world. And utti kodi gudle దగ్గర మన neighborhood lo Middle East ki it's a $6 to $7 billion opportunity, which Telangana will be one of the first beneficiaries sir if we do that. సో కానీ ఈ పాలసీలో వెళ్తే కనుక ఇప్పుడు మనం రేపొద్దున ఇంపోర్ట్ చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చేస్తాం సార్. వీఆర్ ఆల్రెడీ దేర్ అండ్ బిలీవ్ మీ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వీఆర్ నాట్ టూ ఫార్ ఫ్రమ్ ఇంపోర్టింగ్ సోయా అండ్ కార్న్. అండ్ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసే పరిస్థితి నుంచి ఈ కంప్లీట్లీ నన్ను అడిగితే నాన్ సెన్సికల్ పాలసీస్ వల్ల ఇదవుతుంది. ఐ థింక్ ప్రెషర్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ యూ సార్. సో దట్స్ మై రిక్వెస్ట్. So Dantoti, thank you again for the opportunity. Thank you very much. Thank you, Suresh Garu, for your, as usual, very open comments. May I now request Dr. Praveen Rao Garu to please present his special address. Good morning, everybody. Kindly excuse me because farmers are here. I will try to speak in Telugu. Okay. So, వ్యవసాయ శాఖ మాత్యులు సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి గారు, ఈ సభను అధ్యక్షత వహించిన వాగీష్ గారు, అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ కమిషనర్ రఘునందన్ రావు గారు, సురేష్ గారు, అదేవిధంగా నాకు తెలిసిన యూనివర్సిటీకి గత 7-8 సంవత్సరాలుగా సపోర్ట్ చేస్తున్న ఎంతోమంది జీవి సుబ్బారెడ్డి గారు, శేఖర్ రెడ్డి గారు, కేఆర్కే రెడ్డి గారు, బసిరెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మన మధ్యన అభ్యుదయ రైతు జైపాల్ రెడ్డి గారు, రామ్ కౌదన్య గారు ఉన్నారు. సో అవర్ కొలీగ్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ హనుమంతు గారు, స్పెషల్ కమిషనర్ గారు, ఇతర పెద్దలు, విద్యార్థులు, విద్యార్థినీలు, రైతు సోదరులు అందరికి కూడా మొట్టమొదటగా నా నమస్కారాలు. ఇది వాగేష్ గారు చెప్పినట్టు 3వ ఎడిషన్. అంటే గత 6 సంవత్సరాలుగా మనం గమనించినట్టయితే ప్రతి 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ కార్యక్రమాన్ని మనము చేసుకుంటా ఉన్నాము. దీనికి అనుబంధంగా ఎగ్జిబిషన్ కూడా ఒకటి ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటా ఉన్నాము. ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం గమనించినట్టయితే వ్యవసాయ ముఖ చిత్రం ఆ వ్యవసాయ పటం ఏదైతున్నదో మారుతూ ఉన్నది. అగ్రికల్చర్ క్యాన్వాస్ అంటాం మనము, అది మారుతూ ఉన్నది. ఏదైతే 1960లో మనం చూసామో అప్పటికిప్పటికీ వ్యవసాయ పద్ధతులలో, సాంకేతికతలో, శాస్త్రీయంగా కూడా ఎంతో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు రావటం జరిగింది. అదేవిధంగా అదే సమయంలో మనము ఆహార భద్రత సమకూర్చుకున్నాము. కానీ మనము పాటించిన యజమాన్య పద్ధతుల వలన నేలలలో సేంద్రియ కార్బనం గణనీయంగా తగ్గింది. అదేవిధంగా నీటి ఎద్దడి కూడా మన రాష్ట్రంలో లేకపోవచ్చు ఈరోజు, కానీ ఇతర రాష్ట్రాలు చూసినట్టయితే నీటి ఎద్దడి కూడా ప్రధాన సమస్య. అదేవిధంగా వర్షాభావ పరిస్థితులు, వాతావరణంలో మార్పులు, యాంత్రీకరణ మన రాష్ట్రానికి ప్రత్యేకంగా మనం గమనించినట్టయితే గత 6-7 సంవత్సరాలుగా మనం ఏవైతే పంటలు ఇంతకుముందు పండించే వాళ్ళమో
అవే కాకుండా ఒక 4-5 ప్రధాన పంటలే మనం పెద్ద ఎత్తున పండిస్తూ ఉన్నాము. ముఖ్యంగా పత్తి, వరి, మక్క, అపరాలు, నూనె గింజలలో ముఖ్యంగా వేరుశనగ, అపరాలలో కంది, మన గ్రీన్ గ్రామ్ ఏదైతే పెసర్లు అంటామో ఇవే ముఖ్యంగా మనం పండిస్తూ ఉన్నాము. అదే కాకుండా గత 7 సంవత్సరాలలో గమనించినట్టయితే ఎరువుల వాడకం చాలా పెద్ద ఎత్తున పెరగటం జరిగింది. మనం 145-50 కిలోలు ఉన్నది దాదాపు ఈరోజు 250 కిలోల వరకు హెక్టార్కు మనము ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం. సో కాబట్టి ఇవన్నీ మనం దృష్టిలో ఉంచుకున్నట్టయితే అదే సమయంలో మనం పండిస్తున్న ఉత్పాదకత కూడా వేరే రాష్ట్రాలతోని వేరే దేశాలతో పోల్చుకున్నట్టయితే కూడా కొంత తక్కువ మోతాదులోనే ఉన్నది. ఉదాహరణకు వడ్లు చూసినట్టయితే మనం సగటున 20-25 సన్న రకమా దొడ్డు రకమా మనం చూసినట్టయితే 20-25 క్వింటల్ ఎకరాన తీస్తున్నాము. అదే 30-35 క్వింటళ్ళు కూడా మన దగ్గర కూడా కొంతమంది రైతులు 30-35 క్వింటల్ ఎకరాన తీస్తూ ఉన్నారు. మక్క కూడా దాదాపు 35-40 క్వింటల్ ఎకరాన తీసే రైతులు ఎంతోమంది ఉన్నారు. సో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు మనం గమనించినట్టయితే ముఖ్యంగా ఈ సమావేశము ఏ విధంగా మనం ముందు వ్యవసాయము శాస్త్రీయంగా సాంకేతికత జోడించి సమాచారం ఆధారంగా డాటా డ్రివెన్ అగ్రికల్చర్ అంటాం, సమాచారం ఆధారంగా వ్యవసాయం చేయటానికి ఏమి అవకాశాలు ఉన్నాయన్నదే పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు మనం ఈ కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకనంటే మనం ఇంతకుముందు గమనించినట్టయితే మన రోజువారీ దినచర్యలోనే ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి. డిమానిటైజేషన్ డిమెటీరియలైజేషన్ అని జరిగింది. డిమెటీరియలైజేషన్ అంటే ఇంతకుముందు ఫోన్ బూత్కు వెళ్ళే వాళ్ళము, ఎవరికన్నా సమాచారం పంపించాలంటే పోస్ట్ ద్వారా పంపించే వాళ్ళము, సినిమా చూడాలంటే సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళే వాళ్ళము, పాటలు వినాలంటే టేప్ రికార్డర్ వాడేవాళ్ళము. బట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈరోజు ఒక సెల్ ఫోన్లోనే సినిమాలు చూడొచ్చు, సమాచారం పంపచ్చు, మాట్లాడుకోవచ్చు, ఇవన్నీ జరిగినాయి. సో అదేవిధంగా వ్యవసాయంలో కూడా విప్లవాత్మకమైన మార్పులు రావాల్సిన అవసరం ఉన్నాయి. సో దాన్నే మేము డాటా డ్రివెన్ అగ్రికల్చర్ అంటాం. ఇంతకుముందు మీదికి వెళ్ళి చూసేవాళ్ళం. ఈరోజు మన పంటను క్లోజ్గా దగ్గరగా చూడటానికి అవకాశం ఉన్నది. శాటిలైట్ ఇమేజింగ్ కానివ్వండి, డ్రోన్స్ కానివ్వండి, సెన్సార్స్ కానివ్వండి, అసలు భూమిలో ఏం జరుగుతున్నది, మొక్క ఎంత నీళ్లు తీసుకుంటున్నది, ఎంత ఎరువులు తీసుకుంటున్నది, భాస్వరం ఎంత తీసుకుంటున్నది, నత్రజని ఎంత తీసుకున్నది, పొటాషియం ఎంత తీసుకున్నది మనం గమనించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో కాబట్టి రైతులు కూడా ఆ విధంగా మార్పు చెందవలసిన అవసరం ఉన్నది. ప్రతిదీ కూడా సమాచారం ఆధారంగా యజమాని పద్ధతులు పాటించవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఎందుకనంటే మీరు ఏ రైతుని అడిగినా కూడా, నేను కూడా రైతు కుటుంబంకి వెళ్ళి వచ్చాను కాబట్టి 3 విషయాలు అతను ముఖ్యంగా ప్రస్తావిస్తాడు. ఒకటి, పంట ఖర్చు తగ్గాలి. రెండోది, రిస్క్ ఉండకూడదు. మూడోది, ఆదాయం పెరగాలి. ఇవే 3. అతనికి వాతావరణంలో మార్పులు వస్తున్నాయా, క్లైమేట్ చేంజా, లేకపోతే సాయిల్ డిగ్రేడేషనా, లేకపోతే ఫెర్టిలైజర్ యూజ్ ఎఫిషియన్సీయా, ఇవన్నీ అతను పట్టించుకోడు. కానీ మేము సాంకేతికంగా ఇవన్నీ దానికి జోడించి సమాచారం రైతుకు అందివ్వవలసిన అవసరం ఉన్నది. అందుకోసమనే ముందు సైన్స్ టెక్నాలజీ, ఇంతకుముందు ఓన్లీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేవాళ్ళం. ఇప్పుడు సైన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ అని అంటున్నాం. ఇన్నోవేషన్ అంటే ఆవిష్కరణలు కూడా మనం జోడించి, ఉదాహరణకు డ్రోన్స్ను ఉపయోగించి మనము మొత్తం మన పొలంలో ప్రతి మొక్కను మనం చూసే అవకాశం లేదు, పాసిబుల్ కూడా కాదు. బట్ డ్రోన్ ఉపయోగించి మనం ప్రతి మొక్క ఏ విధంగా పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది అన్నది చూడటానికి మనకు అవకాశం ఉన్నది మన రూమ్లోనే కూర్చొని. అదేవిధంగా ఏ మొక్కకు చీడపీడలు మన తగిలాయి, ఎక్కడ పెస్ట్ వచ్చాదన్నది చూడటానికి అవకాశం ఉన్నది. అక్కడికి వెళ్ళే స్ప్రే చేయడానికి అవకాశం ఉన్నది. మొత్తం పొలమంతా కూడా స్ప్రే చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఎక్కడనైతే నత్రజని తక్కువ ఉన్నదో అక్కడికే వెళ్ళి నత్రజని అప్లై చేయడానికి అవకాశం ఉన్నది. సో కాబట్టి ఈ ఆవిష్కరణలు అనేటివి ఏవైతే అగ్రిటెక్స్ అంటున్నామో మనం,
ఏది అంకురాలు అంటున్నామో అవన్నీ కూడా మన యూనివర్సిటీలో దాదాపు 27 అంకురాలు మనకి ఇప్పుడు పనిచేస్తూ ఉన్నాయి మిషన్ ద్వారా. మీరు సర్ప్రైజ్ అవుతారు, రోబోటిక్స్ అని మిషన్స్ మనం కలుపుదివ్వటానికి మా పొలంలో ఇక్కడ ఏది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నాము. దాన్ని చూసి మా కొంతమంది మా ఆఫీసర్స్ ఇంట్లో కూడా రోబోట్స్ పెట్టుకొని ఈరోజు మేడ్ సర్వెంట్ లేకుండా క్లీన్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా సాంకేతికత పెరిగింది కాబట్టి మీరు కూడా ఆ విధంగా ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. సో కాబట్టి ముఖ్యంగా మన ముందున్న సవాళ్ళు, మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి మన ముందున్న సవాళ్ళు పంట మార్పిడి, మార్కెట్కి అనుగుణంగా పంటలు వేయటము, నేలలు వాతావరణానికి అనుకూలంగా పంటలు వేయటము, ఎరువులు నీరు సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవటము, పండించిన పంటకు విలువ జోడించి అమ్ముకోవటము, సాధ్యమైనంత వరకు సాంకేతికత శాస్త్రీయంగా సమాచార ఆధారిత వ్యవసాయం చేయటము. అది చేసినట్టయితేనే మనకు అధిక ఆదాయం కానివ్వండి, పంట ఖర్చు తగ్గించుకుంటానికి కానివ్వండి, రిస్క్ తగ్గించుకుంటానికి కానివ్వండి అవకాశం ఉంటుంది. అదే కాకుండా సాయిల్లో నేలలో సేంద్రియ కార్బనం ముఖ్యమైన అంశము. దీని మీద రైతులు పెద్ద ఎత్తున మన దృష్టి పెట్టవలసిన అవసరం ఉన్నది. దానికి అనుగుణంగానే పంట మార్పిడి, లెగ్యూమ్ జాతికి చెందిన పంటలు, లేకపోతే పచ్చి రొట్టె కానివ్వండి, లేకపోతే ఏదైతే చెత్త ఉంటుందో దాన్ని భూమిలో దుక్కిలో దున్నివేయటం కానివ్వండి, దానికి అనుగుణంగా బయో ఫెర్టిలైజర్స్ జీవన ఎరువులు వాడటం కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మనము పాటించవలసిన అవసరం ఉన్నది. నా దృష్టిలో ఈ కార్యక్రమంలో నేను ఏవైతే ఈ అంశాలు మెన్షన్ చేశానో వాటికి సంబంధించిన అన్ని సెషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ కాన్ఫరెన్స్, ఐ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ విల్ బ్రింగ్ అవుట్ some solutions concerning the major challenges that are being faced by this state in particular and the country in general. And I wish all the best to all the participants, and thank you one and all for giving me this opportunity. Thank you so much, Dr. Praveen Rao Garu, for that very from the heart address. We have Mr. Michael van Urkel, Agriculture Counselor for India and Sri Lanka from the Netherlands Embassy. He is looped in to give his message over video, and we are very pleased to have him here. Good morning, Mr. Urkel. We are keen to hear you. Excellencies, ladies and gentlemen, it's a pleasure to speak to you through this video recording. I visited Hyderabad, Telangana only 2 weeks ago, together with a business delegation of some 10 Dutch companies. I had the pleasure to have several company visits. We learned about the fast developments of the past few years. We were impressed by the demonstrated capabilities of Agritech on genomics, on soil analysis, phenotyping, and the agribusiness incubator on the campus. We had a very informative meeting with the Secretary of the Department of Agriculture, Mr. Abunandan Rao. The companies were given the opportunity to present how they can contribute to the challenges faced in agriculture in Telangana and globally. To give you some examples, Solidaridad presented their recent study on sustainable production of palm oil. This in view of the wish here and in India in general to significantly increase domestic production. The seed companies Beozade, East West Seed and Rijkswaan told how their seeds can improve the support for farmers for adapting to climate change. The company Kijin told about their groundbreaking work in genetics in seed industry. All round demonstrated their capabilities in post-harvest, so important in fighting food losses, just like Kiremco food processing and Tolsma cold storage. This also offered me the opportunity to speak about the policy of the Netherlands. Yes, the Netherlands is the second exporter of agricultural products in the world,
reaching a record 104 billion euros last year. But we want to be more, much more. We want to be a partner in the development of sustainable agriculture worldwide and here in India. We wish to offer access to Dutch technology, knowledge and planting materials, to help adapting to climate change, to create food security for a still growing global population, to fight food losses and waste, to reduce the use of antibiotics, pesticides and insecticides, to improve energy and water efficiency, to name just a few of the global challenges that we are facing. Together with the Indian government and the state governments, we work on creating centers of excellence in horticulture, floriculture, and hopefully in the near future in animal husbandry. We are investigating at present the possibility of a mixed business and knowledge mission focusing on fighting antimicrobial resistance later this summer to India, including a visit to Hyderabad. We see possibilities of reducing the use of antibiotics in poultry by improving hygiene and farm management and by applying other proven technologies. The use of antibiotics in the Netherlands has dropped drastically over the past 20 years. For the future, we will look for further extension of our cooperation. For now, I wish to conclude by wishing you a successful Agritech South-2022, and thank you. We wish to thank Mr. Michael Van Urkel for taking the time to present his address, even digitally. We are now going to release the Agritech South-2022 exhibition catalog and the handbook in the hands of our Honorable Minister. May I ask Shri Anil Ipuru Garu to please explain a little bit on the background of the handbook whilst we get the documents for release. The handbook has been created with the inputs from the Agritech University here, the Horticulture University of Telangana, and the Horticulture University of Andhra Pradesh. So they put together the data and the subject matter given by them. Has come out to be a 500-page book, which will be released by the Honorable Minister today. And we are going to give copies of this to almost all the people involved, including the departments. So I'll request Honorable Minister to release the book today. We would now request the Honorable Minister to release the Agritech South-22 exhibition catalogue, please. Thank you. It is now my proud privilege to invite Shri Niranjan Reddy Garu, Honorable Minister for Agriculture, to please present his keynote and inaugural address. Thank you, sir.
వ్యవసాయ రంగంలో సాంకేతికత నవీన ఆవిష్కరణలు అనేటువంటి అంశం ప్రాతిపదికగా ఇవాళ ఏర్పాటు గావించబడినటువంటి ఈ అగ్రి సమిట్, ఈ సదస్సు 3 రోజుల పాటు జరిగేటువంటి సదస్సు ప్రారంభ వేడుకకు వచ్చినటువంటి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ వాగీష్ దీక్షిత్ గారు, శ్రీ రఘునందన్ రావు ఐఏఎస్ ఏపీసీ అండ్ సెక్రటరీ అగ్రికల్చర్ గారు, శ్రీ అనిల్ కుమార్ వి ఏపూర్ గారు, శ్రీ సురేష్ చిట్టూరి గారు, శ్రీ డాక్టర్ ప్రవీణ్ రావు గారు, సందేశం వీడియోలో మనకు పంపించినటువంటి నెదర్లాండ్స్ ఎంబసీ రిప్రజెంటేటివ్ శ్రీ మైకేల్ వాన్ ఎల్కేర్ గారు, సమావేశంలో ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ శాఖ అదనపు కమిషనర్ శ్రీ హనుమంతు ఐఏఎస్ గారు, ఈ నిర్వహణ బాధ్యతల్లో ఉన్నటువంటి గౌరవ పెద్దలు శ్రీ సుబ్బారెడ్డి గారు, వసిరెడ్డి గారు, శేఖర్ రెడ్డి గారు, ఎన్ఆర్జీ రెడ్డి గారు, ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు ఇటీవలే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేటాయించబడినటువంటి నూతనంగా నియామకం పొందినటువంటి యువ ఐఏఎస్ అధికారులు, సమావేశంలో ఉన్నటువంటి రైతులు, అభ్యుదయ రైతులు, వ్యవసాయ విద్యార్థులు, మీడియా మిత్రులు, పెద్దలందరికీ నేను చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తున్నాను. వయస్సులో చిన్నవాళ్ళైనటువంటి మా పిల్లలందరికీ, విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా శుభాశీస్సులు, శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ కూడా. మీరు రిసీవ్ చేసుకున్నట్లయితే చప్పట్లు కొట్టాలి గట్టిగా. వ్యవసాయాన్ని, వ్యవసాయదారుల్ని, వ్యవసాయ విద్యను, వ్యవసాయ పరిశోధనని, వీటన్నింటినీ ఇష్టపడి గౌరవించే వాళ్ళందరూ 1 నిమిషం పాటు చప్పట్లు కొట్టాలి అందరూ. ఒక్క నిమిషం 30 సెకండ్లు అయింది, మరో 30 సెకండ్లు. People who honor, respect and treat it with dignity should clap for honoring this honorous profession of agriculture and agriculture research and agricultural studies. That's what I have said. Thank you. ధన్యవాదాలు మీ అందరికీ. మీకు ఇంకా 1-2 పనులు పెడతాను, మీరు ఏమనుకోకూడదు. నన్ను భారతదేశంలో ఈ రోజున్న పరిస్థితులలో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయం దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలతో పోల్చి చూసినప్పుడు మనం చాలా ఉజ్వలంగా ఉన్నాం. కేవలం 8 సంవత్సరాల కాలంలోపే తెలంగాణ వ్యవసాయం గురించి ప్రపంచం వేణోళ్ళ పొగిడేటువంటి దశకు చేరుకున్నాం. దీన్ని నమ్మి విశ్వసించే వాళ్ళందరూ ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టారు. థ్యాంక్ యూ. వెండెల్ బెర్రీ అని అమెరికాకు సంబంధించినటువంటి ఒక పర్యావరణ శాస్త్రవేత్త, ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త. ఆయన ప్రపంచంలో మేటి పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలలో ఆయనను ప్రముఖంగా కోట్ చేస్తారు ఎవరైనా. ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ అంత పెద్దది. ఆయన రేజ్ చేసేటువంటి ఇష్యూస్ కూడా అంత సీరియస్ కన్సర్న్స్ ఉంటాయి. ఇవాళ వాస్తవంగా ప్రపంచం మొత్తం, గ్లోబ్ మొత్తం కన్సర్నింగ్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే 2 ప్రధానమైనటువంటి, అత్యంత ప్రధానమైనవి. ఒకటి ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్సర్న్స్, 2 టెర్రర్. సో ఇంటెలెక్చువల్ హైట్స్లో మిగతా అన్ని అంశాలు అవి ఉంటూనే అంతిమంగా మానవులను ఇవాళ పట్టి పీడిస్తున్నది, భవిష్యత్తు కూడా మానవాళికి ఇబ్బంది కలిగించేటువంటి అంశాలు ఇవి అని అంత గంభీరమైన అంశాల మీద పోరాటం చేస్తూ ప్రజల్ని చైతన్యం పరుస్తూ దేశాల్లో సందేశాన్ని ఇస్తున్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ సైంటిస్టులలో ఆయన ప్రముఖుడు.
ఆయన చెప్పేటువంటి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. అందులో వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి ఆయన చెప్పినటువంటి ఒక కోట్ ఏంటంటే, నేను దాంతో మొదలు పెడతాను. వెండెల్ బెర్రీ విద్యార్థులు దయచేసి నోట్ చేసుకోవాలి మీరు ఆ పేరు కూడా. భవిష్యత్తులో మీరు ఎప్పుడైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసినప్పుడు మీకు ఆ పేరు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, అందుకని చెప్తున్నా. టు బీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫుడ్ బట్ నాట్ ఇన్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ క్లియర్ అబ్సర్డిటీ అన్నాడు. అంటే రుచికరమైన ఆహారం కావాలి, నాకు ఈ ఆహారం అంటే ఇష్టము, నాకు పిజ్జా అంటే ఇష్టము, బర్గర్ అంటే ఇష్టము, ప్యారడైజ్ బిర్యానీ ఇష్టము, మినర్వా ఇడ్లీ ఇష్టము, చట్నీస్లో ఫలానా ఇష్టము, లేకుంటే మా అమ్మ చేసే పుట్టుకూర పప్పు ఇష్టము, మా వదిన చేసేటువంటి చేపల పులుసు ఇష్టము. మనకి ఇష్టమైనటువంటి వంటకాల గురించి, ఇష్టమైన ఆహారం గురించి ఎంతైతే ఆసక్తి కనబరుస్తామో, ఈ ఆహారం వచ్చేటువంటి రంగం, ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేసేటువంటి వ్యవసాయ రంగం అయితే ఉందో ఆ రంగం పట్ల మక్కువ మాత్రం ఉండదు. మనకు తిండి పట్ల మక్కువ, కానీ తిండినిచ్చే వ్యవసాయ రంగం పట్ల మక్కువ ఉండదు సమాజానికి అని చెప్పినాడు ఆయన. అంటే ప్రతినిత్యం మీ వేళ్ళు నోట్లోకి పోతున్నాయంటే మొట్టమొదలు నువ్వు తలుసుకోవాల్సింది, నీ కృతజ్ఞతలు చెప్పవలసింది, నీ మనసు కృతజ్ఞతాభావం ఎల్లప్పుడూ కలిగి ఉండాల్సింది. టు బీ థ్యాంక్ఫుల్ ఆల్ త్రూ ఈజ్ టు ఏ ఫార్మర్. ఒక రైతుకి ధన్యవాదాలు తెలిపేటువంటి విధంగా, అన్నదాతకు ధన్యవాదాలు తెలిపేటువంటి విధంగా మన ఆలోచన సరళి ఉండాలి. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, నేను పైసలు ఇస్తే వచ్చింది, లేకుంటే ఆన్లైన్లో బుక్ చేస్తే వాడు వచ్చి డెలివరీ చేసిపోయినాడు, ఊరికి వచ్చిందా నేను ఖర్చు పెడితే వచ్చింది అని తేలికగా ఆలోచించేటువంటి వాళ్లకు ఈ వ్యవసాయ ప్రొడక్షన్ ఎట్లొస్తుందో వాళ్ళ జీవితకాలంలో కూడా అర్థం కాదు. ఇది అత్యంత కేవలం ఇది మనకు ఆహారాన్ని ఇచ్చేటువంటి రంగం మాత్రమే కాదు. ఒక జపనీస్ ప్రామినెంట్ ఫార్మింగ్ సైంటిస్ట్ ఆయన ఏం చెప్తాడంటే, ది అల్టిమేట్ గోల్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ఈజ్ నాట్ ది గ్రోయింగ్ ఆఫ్ క్రాప్స్ బట్ ది కల్టివేషన్ అండ్ పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అని చెప్తున్నాడు. ఎంత గొప్ప మాట. మనం సాగు చేయడం అనేటువంటిది, పంటలు సాగు చేయడం అనేటువంటిది ఆహారం కోసం మాత్రమే కాదు, మనుషులను తయారు చేయనికే, సంస్కరించనికే, నిర్మాణం చేయనికే, గొప్ప మానవులను తయారు చేయనికే వ్యవసాయ రంగం ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పినాడు. అంటే శ్రమతో లింక్ అయినటువంటి జీవితం తప్పకుండా తమను తాము సంస్కరించుకొని తాము బాగుపడుతూ ఇతరులకు కూడా వాళ్ళు దోహదపడతారు, ఇతరుల బాగోగులకు కూడా వాళ్ళు సహాయపడతారు. అందుకే ఈ రంగానికి ఉండేటువంటి ప్రాధాన్యత అంత గొప్పది. దాన్ని వివరించడం కోసం అంత తాత్వికంగా వాళ్ళు వివరించేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేసినారు. స్వామినాథన్ గారు మీ అందరికీ తెలుసు, మన దేశపు సుప్రసిద్ధ వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త, ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి శాస్త్రవేత్తల్లో ఒకరు. స్వామినాథన్ గారు ఏమంటారంటే, ఇఫ్ అగ్రికల్చర్ గోస్ రాంగ్, నథింగ్ ఎల్స్ విల్ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ టు గో రైట్ ఇన్ ది కంట్రీ. వ్యవసాయ రంగం అనేటువంటిది సరైన దారిలో లేకపోతే ఈ దేశంలోని ఇతర ఏ రంగాలు కానీ ఇతరత్ర ఏవి కానీ సరైన దారిలో ఉంటవి అని మనం ఆశించలేము అని చెప్పినాడు. మరి ఇంత ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి ఈ రంగాన్ని ఈ రోజుకి, స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు దాదాపు 80% పైగా, ఈ రోజుకి సుమారు సగటున 58-60% మంది ప్రజలకు ఈ దేశంలో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఉపాధిని ఇస్తున్నటువంటి రంగం ఇది. ఉపాధే కాదు, వాళ్ళందరినీ కూడా ఇముడ్చుకుంటున్నది సమాజం. వాళ్ళు ఖాళీగా ఉండే అవసరం లేకుండా వాళ్ళందరి యొక్క శక్తియుక్తుల్ని ఈ రంగం ఇముడ్చుకొని మనుగడ సాగిస్తుంటారు. ఇంత అద్భుతంగా ఉండేటువంటి ఈ రంగం మీద పెట్టవలసినటువంటి దృష్టి నిజంగానే మనం పెట్టినామా? మనం అంటే భారతదేశాన్ని చెప్పే బాధ అనిపిస్తుంది. రోజు ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిణామాలు ఈ దేశంలో 21వ శతాబ్దంలో భారతదేశం కూడా శాస్త్ర సాంకేతిక రంగంలో ప్రపంచంలో చంద్రుని మీదకి పంపి చంద్రయానం చేసినటువంటి, రోదసీయానం చంద్రయానం చేసినటువంటి దేశాలలో మనం 6వ దేశంగా స్థిరపడ్డాం. సాంకేతికతలో అంత విజయం సాధించినాం, అంత గొప్పగా ఉన్నాం, అంత ఉన్నతంగా ఉన్నాం.
ఇంత అభివృద్ధి చెందిన శాస్త్ర సాంకేతిక రంగంలో జీవిస్తూ కూడా ఇలా భారతదేశంలో ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి సగటు చర్చ, పౌర సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి సగటు చర్చ చాలా బాధాకరమైనటువంటి, చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్ని గుర్తు చేస్తుంది. వందల ఏళ్లుగా పారుతున్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి నదుల్ని ఒడిసిపట్టుకొని ప్రాజెక్టులు కట్టి ఈ దేశం మొత్తం సుభిక్షం చేసే దాని మీద దృష్టి పెట్టకుండా వందల ఏళ్ల క్రితం జరిగిన ఘటనలను ఇవాళ తెర మీదకి తీసుకొని వచ్చి మనుషులు విభజించి రాజకీయాలు చేద్దామనేటువంటి దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి కొత్త తరం వాళ్లకు గొడ్డలి పెట్టి లాంటిది, శాపం లాంటిది. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. ఏం చేయాలో మన కర్తవ్య బోధ మనకు తెలియాలి. ఏ స్థాయి ఆలోచన ఉన్నవాళ్ళు, ఏ స్థాయి పరిణతి ఉన్నవాళ్ళు, ఏ స్థాయి భవిష్యత్తు దర్శనం ఉన్నవాళ్ళు, విజన్ ఉన్నవాళ్ళు ఇవాళ ఈ దేశానికి అవసరం. నిజంగా అటువంటి వాళ్ళే ఉన్నారా? వాళ్ళే నడిపిస్తున్నారా? నడిపితే ఈ దేశంలో ఈ రంగం ఇట్లుంటుందా ఈ రోజుకు? ఇవి సమాధానం కనుక్కోవాల్సినటువంటి ప్రశ్నలు. మీరందరూ కూడా తార్కికంగా ఆలోచిస్తే మీకే అర్థమవుతుంది, ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఈరోజు మన రాష్ట్రం 8 ఏళ్ళు నిండలే, ఇంకా మనకు జూన్ 2 వస్తే 8 ఏళ్ళు నిండుతాయి. కేవలం 8 ఏళ్ల కాలంలో మనం చాలా విజయాలు సాధించినాం, ఇంకా సాధించవలసి ఉంది. దాదాపు 1 కోటి ఎకరాలను సస్యశ్యామలం చేయగలిగినటువంటి సాగునీటి ప్రాజెక్టులను ఏర్పాటు చేసుకొని వ్యవసాయానికి అవసరమైనటువంటి, ఈ రంగం బలోపేతం కావడానికి అవసరమైన మౌలికమైనటువంటి వసతులన్నీ, విద్యుత్ శక్తి, స్థాపిత విద్యుత్ శక్తిని పెంచడం కావచ్చు, రైతాంగానికి ఉచితంగా ఇవ్వడం కావచ్చు, రైతులకు ఎదురుపై పెట్టుబడి ఇవ్వడం కావచ్చు, ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా రైతు బంధు, రైతు బీమాని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వరల్డ్లో ఎక్కడా లేదు. నో వేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్సూరెన్స్ టు ద ఫార్మర్స్. ఇవన్నీ చేసి ఈరోజు మనం రాష్ట్రం వచ్చినాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ రంగం నుంచి ఈ దేశ స్థూల ఆదాయానికి లేదా ఈ రాష్ట్ర ఆదాయానికి మనం జమ చేస్తున్నటువంటిది ఎంత అంటే 5-6% మాత్రమే. జిఎస్డిపిలో అగ్రికల్చర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ప్రయర్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆ లెక్క తీసుకుంటే మనకు 5-6% మాత్రమే. నౌ తెలంగాణ హ్యాస్ రీచ్డ్ 21% ఆఫ్ జిఎస్డిపి కాంట్రిబ్యూషన్. ఇది ఎంత ఎనార్మస్ గ్రోత్ ఇది ఈ రంగంలో. అంటే వ్యవసాయం బాగుంది అంటే పల్లెలు బాగుంటాయి, పల్లెలు బాగున్నాయంటే పల్లెల మీద ఇంటర్డిపెండెంట్గా ఉండేటువంటి పట్టణాలు బాగుంటాయి, పల్లెలు పట్టణాలు వెరిసి బాగున్నాయంటే ఓ రాష్ట్రం బాగుంటుంది. దేశంలోని రాష్ట్రాలు బాగున్నాయంటేనే ఈ దేశం బాగున్నట్టు లెక్క. రాష్ట్రాలు బాగులేకుండా దేశం బాగుండడం అనే దానికి అర్థమే ఉండదు. దేశం అనేది వేరుండదు, రాష్ట్రాల సమాహారమే దేశం. మరి ఇట్లా రాష్ట్రాల యొక్క సర్వతోముఖాభివృద్ధి సాధించడానికి దేశాన్ని ఏలేటువంటి పాలకులు తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాలు, అమలు చేయాల్సినటువంటి నిర్ణయాలు ఎట్లా ఉండాలి? నీళ్లు పోతానే ఉంటాయి సముద్రంలోకి. ఈ 8 ఏళ్ల కాలంలో తెలంగాణ మినహాయించి కర్ణాటకలో కొంత భాగం మినహాయించి, కర్ణాటకలో కూడా ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ రెజిమ్లో కొన్ని లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇచ్చే ప్రాజెక్ట్స్ కట్టడం మినహాయిస్తే భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా ఒక 10 లక్షల ఎకరాలకు అదనంగా నీళ్ళు ఇచ్చిన ప్రాజెక్టులు 7-8 ఏళ్ల కాలంలో ఇక్కడ కట్టలే. తెలంగాణలో 1 కోటి ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ప్రాజెక్టులను మనం ఎట్లా కట్టగలిగినాం 7.5-8 ఏళ్ల కాలంలో? అంటే ఇది ఆలోచన. ఈ రంగం పట్ల మనకు ఉండేటువంటి మక్కువ, ఈ రంగం ఉత్పత్తి చేసేటువంటి ఉపాధి కానీ, ఆర్థిక తాహత్తు కానీ ఈ రాష్ట్రానికి ఎట్లా అవసరం పడుతుందో ఒక విజన్తోన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా దీన్ని తీసుకొని వచ్చినారు. కాబట్టి ఈ స్థితికి చేరుకున్నాం. ఇది కళ్ళ ముందు కనిపించేటువంటి సత్యం. నేను చెప్పేది ఇది దేశమంతా అమలు జరగాలి. మొన్న ఈ మధ్యలో పరిణామాలు మీరు చూసినారు. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చినాం మనం. నేను ఇదే వేదిక మీద మాట్లాడిపోయినా, ఇదే వేదిక మీద గత సంవత్సరం మాట్లాడినా. నాకు గుర్తుంది, అదే మాట మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు. ఇందులో కొందరు ఆనాడు వినని వాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి సకల వనరులుండి, పనిచేసే మనుషులుండి, పండే భూములుండి, పారే నదులుండి, 2 పూటల అన్నం మెతుకుల కోసం సరైనటువంటి పంటలు పండక, కరువు పరిస్థితులు, ప్రాజెక్టులు లేక, కరెంటు లేక అవస్థలు పడి
ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఎఫ్సిఐ బియ్యం, కంట్రోల్ బియ్యం అనేది పిలుస్తామో, కంట్రోల్ బియ్యంకు లైన్లో నిలబడి బియ్యం తీసుకొని తిన్నటువంటి తెలంగాణ రైతులు. ఇలా అదే తెలంగాణ రైతులు పండించినటువంటి పంట మేము కొనలేము, మీరు ఇంత పండించినారు, మా వల్ల కాదు అని కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతులు ఎత్తేసేటువంటి స్థితికి తెలంగాణ వ్యవసాయాన్ని తీసుకొని పోయారు. చప్పట్లు కొట్టలేదు. తాత్కాలికంగా మనకి ఇబ్బంది వచ్చిండవచ్చు, కేంద్రం కొననందుకు ఇబ్బందులు పెట్టిండవచ్చు, కానీ మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోయిండ్రు? మొత్తం భారతదేశానికి పంజాబ్, హర్యానాలు అన్నం పెట్టేది మొన్నటిదాకా. అత్యధికంగా పంజాబ్ వాళ్ళు ఒక సంవత్సరంలో వానాకాలం వరేస్తారు, యాసంగిలో గోధుమలు వేస్తారు. వానాకాలం వాళ్ళకు వండేటువంటి వరి మొత్తం కలిపితే పంజాబ్లో 2 కోట్ల మెట్రిక్ టన్నులు పండుతాయి. అది హైయెస్ట్ రికార్డ్ ఇండియాలో. ఒక రాష్ట్రంలో 2 కోట్ల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యం పండించడం ఒక సీజన్లో అనేటువంటిది హైయెస్ట్ రికార్డ్. అది 2020లో తెలంగాణ రాష్ట్రము 2 సీజన్లు కలిపి మన దగ్గర 2 సీజన్లు పడుతుంది మరి 3 కోట్ల మెట్రిక్ టన్నులు పండించి పంజాబ్ను తలదనిపోయారు. ఈ భారీ ఉత్పత్తులు వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఏం వ్యూహం అనుసరించాలి? ముందు చూపు ఉండాలి పాలకులకు. నువ్వు ప్రొడక్షన్ ఆపే అనడం నీ దార్శనికత కాదు, నీ తెలివి కాదు, అది ఎవడని చెప్తారు. ఈ వచ్చిన ప్రొడక్షన్ను ఏ రకంగా వాడుకోగలం ప్రపంచంలో, ఈ ప్రొడక్షన్ని భిన్న రూపాలలో ప్రాసెస్ చేసి ఏ రకంగా వాడుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయో ఆ అవకాశాలని మదింపు చేసి వాడుకోవడం ఏదైతే ఉందో అది విజ్ఞత, అది తెలివితేటలు అంటారు. మీరు ఆపేసేయండి అంటే రైతులు మొత్తం పంటలు ఎక్కువైనాయి, మాతోన గోదాములు నిండిపోయినాయి, మాతోన తీసుకోనికే జాగలేదు, పెట్టుకోనికే జాగలేదు, తీసుకొని ఏం చేయాలనే మాట నువ్వు అంటే, మరి పంటలు పండించేటువంటి రైతులందరూ కూడా ఖాళీగా ఉంటే మరి వాళ్ళకి ఏం పని చెప్తాం? వాళ్ళు ఏం చేసి బతకాలి? ప్రజల్ని ఖాళీగా ఉంచడం అంత ప్రమాదం ఇంకేదైనా ఉంటుందా ఎక్కడైనా? ప్రజల యొక్క శ్రమను కానీ, ప్రజల యొక్క తెలివితేటల్ని కానీ, మానసిక శారీరక శ్రమ ప్రజలది ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం ఎంగేజ్ కాబడాలి. అది నిజమైనటువంటి పాలకులు చేసేటువంటి గొప్ప చర్య. ఎంగేజ్ చేయగలగాలి. దానికి దారులు వెతకండి అని చెప్తున్నాం, వెతకలే. అందుకే ఇప్పుడు మనం చేరినటువంటి ఈ స్థితి, ఈ అగ్రి సమిట్ ద్వారా, ఇక్కడ జరిగే చర్చల ద్వారా, ఇక్కడ జరిగే ప్రదర్శనల ద్వారా కొత్త తరానికి మీరు అందించబోయేటువంటి సందేశం ఏంటి అన్నప్పుడు మనం ఆలోచించుకున్నప్పుడు, ఇవాళ ప్రపంచంలో సాంకేతికత చాలా అద్భుతంగా పెరిగి వచ్చింది. అది రైతాంగం అందిపుచ్చుకునేటువంటి విధంగా మీ యొక్క ఇండస్ట్రీ పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. అది ఏ రూపాల్లో పనిచేయాలి, ఎట్లా పనిచేయాలి, అందులో ప్రభుత్వం యొక్క పాత్ర ఎట్లుండాలి, రైతులు సంపూర్ణంగా కొనలేని పరిస్థితులలో ఉన్నప్పుడు ఫార్మ్ ఎగ్నేషన్ కిందనో ఇంకో రూపంలోనో వాటిని రైతుల చేతికి దరి చేర్చేటువంటి ప్రయత్నం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తాయి. వీలైతే కేంద్రం కూడా చేస్తుంది మనసుంటే. ఈ సాంకేతికతను అందించడం మూలంగా 2-3 రకాల సవాళ్లను మనం అధిగమించవచ్చు. ఇంతకుముందు వీసీ గారు చెప్పినట్టు ఈరోజు వ్యవసాయ రంగంలో ఉండేటువంటి రైతులు ఎదుర్కొనేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి 2-3 సమస్యలు లేదా సవాళ్లు ఏంటి? ఒకటి, మన పెట్టుబడి ఖర్చు పెరిగిపోతా ఉంది, ఇన్పుట్ కాస్ట్ అంటాం దాన్ని. ఈ పెరిగిపోతున్నటువంటి పెట్టుబడి ఖర్చును తగ్గించే మార్గాలు ఏంటి? ఇప్పుడు పెడుతున్న దానికంటే తక్కువ పెట్టుబడి పెట్టి ఎక్కువ రాబడిని పొందేటువంటి మార్గాలు ఏంటి? అదొక అన్వేషణ జరగాలి, దాంట్లో ఆవిష్కరణ జరగాలి. 2, శారీరక శ్రమ, ఇప్పుడు పడుతున్నటువంటి పని దినాలు, హ్యూమన్ అవర్స్ ఎంత అయితే ఒక వర్క్కి అగ్రికల్చర్లో అవసరం పడుతున్నాయో దాన్ని డిస్పెన్స్ చేయడానికి, అట్లా కాకుండా యాంత్రీకరణతోన, తక్కువ మానవ శ్రమతోన, యాంత్రీకరణతోన ఎక్కువ ఫలితం పొందేటువంటి విధంగా ఏం ఆవిష్కరణలు చేయాలి. 3వది, రాబడిని ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి దానికంటే పెంచుకునేటువంటి మార్గం ఏంటి, ఏ పద్ధతిలో పెంచాలి? దీనికి రాష్ట్రాల్లో కానీ దేశంలో కానీ వచ్చేటువంటి ఉత్పత్తులను అంచనా వేసుకొని, భూముల యొక్క సరళిని దృష్టిలో పెట్టుకొని, వాతావరణ భౌగోళిక పరిస్థితులను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని, ప్రపంచ మారుతున్న ఆహార అవసరాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మన రైతాంగాన్ని ఆయా రకాల ఉత్పత్తుల వైపుకు మనం నడపాల్సి ఉంటుంది, ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దురదృష్టవశాత్తు ఈ దేశంలో
ఒక మంచి చెప్పి ప్రజలకి దారి పట్టిద్దామనేటువంటి ఎంత తాపత్రయంతో మనం పనిచేసినా రాజకీయ పార్టీల పేరు మీద జిమ్మేదారీ లేనటువంటి మెదళ్ళు నోళ్ళు రైతాంగాన్ని తప్పుదోవ పట్టించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి. ఇదో దౌర్భాగ్యమైన స్థితి ఈ దేశంలో. కన్సిస్టెంట్ ఎఫర్ట్తో ఒకటి జరగాలి. ప్రజలు మ్యాండేట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ మ్యాండేట్ని తీసుకొని ప్రజలకు ఏం చేయాలనో తపనతో చేస్తూ ఉంటాం. ఆ ఫలితం వచ్చేదాకా ఎదురు చూసి దాంట్లో ఏమైనా తప్పులు ఎంచవచ్చు. తొలి ఆలోచన వచ్చిందంటే వ్యతిరేకించడమే భావం అనేటువంటి స్థితికి, ఓ దౌర్భాగ్యం అనేటువంటి అధమ స్థాయికి ఈ దేశపు రాజకీయ వ్యవస్థ చేరుకున్నది. ఇది మంచి అనలేని పరిస్థితి. రైతులు మీరు చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్తే అవును బాగుంటుందని చెప్పాలి. తప్పులు వేరు కావచ్చు. నేను ఒక అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తాను. అమెరికా మొన్నటి ఎన్నికలు కాక అంతకుముందు ఎన్నికలు ఒబామా ఎన్నికప్పుడు అనుకుంటాను నాకు తెలిసి, లేకుంటే జార్జ్ బుష్ తర్వాతను. జార్జ్ బుష్ అలగోరని జార్జ్ బుషే కదా రెండోసారి. అమెరికాలో అధ్యక్ష ఎన్నికలు జరిగినాయి. అలగోర్ అండ్ జార్జ్ బుష్ రెండోసారి. జార్జ్ బుష్ గెలిచినాడు. యుద్ధం ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు నేను పత్రికలలో చదివిన, టీవీలలో వచ్చింది. అంటే ఒక దేశంలో ఉండేటువంటి రాజనీతి యొక్క పరిపక్వత ఎట్లా ఉంటుంది, మనకు పోల్చుకున్నప్పుడు మనం ఎంత అధమ స్థానంలో ఉంటాం కొన్ని సందర్భాల్లో అనడానికి. అప్పటికి ఈ టెర్రరిజం ఏదైతే లాడెన్కి సంబంధించినటువంటి టెర్రరిజం చాలా సీరియస్గా ప్రివేల్ అవుతూ ఉంది. ఆ టైంలో వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు, సరే ఇరాక్ యుద్ధం కావచ్చు, లేకుంటే ఇంకోటి కావచ్చు, అమెరికా నిర్ణయం తప్ప ఒప్ప నేను ఆ మీమాంసలోకి పోను. కానీ ఆ దేశ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని ఆ దేశంలో ఉండేటువంటి విపక్ష పార్టీ నేతగా తను స్వాగతించినాడు. ఎస్ ఐ సపోర్ట్ దిస్ అని చెప్పినాడు. మన దేశంలో ఎప్పుడైనా చూసినామా, మన రాష్ట్రంలో ఎప్పుడైనా చూసినామా ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటే షబాజ్ చాలా గొప్ప నిర్ణయం తీసుకున్నారు మీరని? మనం ఇయ్యాలకి 100 ఉన్నాయి మనం చేసినాయి, ఆ పక్కకు పెడితే ఒక్క రైతు బంధుకు సంబంధించే ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదండి. ఇది ఎన్నికల కోసం ఇచ్చేది కాదు. ఇది ఒక రాష్ట్ర వ్యవసాయ రంగాన్ని అద్భుతంగా లేపడం కోసం ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ అది రైతు బంధు. ఈ రైతు బంధు మనం ప్రారంభించి 8 విడతలు ఇచ్చినాం ఇప్పటికి తెలంగాణ రైతులకి. ఏ మధ్యవర్తిత్వం లేకుండా నేరుగా అకౌంట్లోకి, రైతుల అకౌంట్లోకి పోయేటువంటి డబ్బులు సీజన్కి ముందు. ఇవి మొన్న యాసంగి సీజన్కు మనం ఇచ్చినవి కలుపుకుంటే మొత్తం 50,000 కోట్లు దాటిపోయింది. 50,000 కోట్లు ఒక్క రైతు బంధు ఐటమ్ కిందనే 8 విడతలు ఇచ్చినాం కదా. ప్రారంభంలో ఏదో ఇది అమలు అవుతుందో కాదో అన్న మీమాంస ఎవరికైనా ఉంటే ఉండొచ్చు, విపక్షాలకు ఇతరులకు భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నవాళ్ళు. 8 విడతలు ఇచ్చి రైతులు లాభపడినాక కూడా ఏ ఒక్క రాజకీయ పార్టీ అయినా తెలంగాణలో కేసీఆర్ చేసిన రైతు బంధు చాలా అద్భుతమైంది అని మాట్లాడినటువంటిది మీరే నన్ను చూసినా విన్నరా? ఇవో ఇంత దరిద్రంగా ఉంటాయి. అంటే సమాజానికి జరుగుతున్నటువంటి ఒక గొప్ప మంచిది, సమాజంలో ఇంకా ఎవరికి, లోకం మొత్తానికి అన్నం పెట్టేటువంటి వ్యవసాయ రంగం, రైతన్నలకు జరిగేటువంటి ఒక మంచి అనలేనటువంటి ఒక కుసంస్కారం తాండవిస్తూ ఉంటే మనం ఈ సమాజాన్ని సంస్కరించే బాధ్యత మనందరిది కాదా? ఈ ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు. కాబట్టి ఇవాళ మన ముందుండేటువంటి ఈ సవాళ్లకు కొత్త తరం వాళ్లను ఈ రంగం చాలా వేగంగా ఆకర్షించాలి. దీనికి మించినటువంటి ఉపాధి ఇచ్చేటువంటి రంగం ఈ దేశంలో ఇంకా ఏది లేదు, ఉండబోదు. భవిష్యత్తులో కూడా నేను ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తాను, ఇంపాసిబుల్. ప్రపంచంలోనే అమెరికా తర్వాత అతి ఎక్కువ సాగు భూమి ఉన్నటువంటి దేశం అండి భారతదేశం. చైనా కంటే మనదే ఎక్కువ సాగు భూమి, ఇరిగేషన్ కానీ కల్టివబుల్ కానీ రెండిట్లలో తీసుకుంటే కూడా మనదే లార్జర్ ఏరియా. సరే వాళ్ళు అనుసరించిన పద్ధతులను బట్టి మనకంటే 2.5 రెట్ల ఉత్పత్తి ఎక్కువ వస్తుంది వాళ్ళకి. మనకు ఉదాహరణకు హయ్యెస్ట్ 40 క్వింటాల వరి వచ్చిందంటే వాళ్ళకి 100 క్వింటాల వరి వస్తుంది ఈరోజు. అది వాళ్ళకి మనకు వ్యత్యాసం ఉత్పత్తిలో. దానికి అనుసరించాల్సిన వ్యూహం ఏంటి, పద్ధతులు ఏంటి, మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి? ప్రపంచ జ్ఞానం నుంచి, వ్యవసాయ జ్ఞానం నుంచి, అది ఇజ్రాయెల్ కావచ్చు, స్పెయిన్ కావచ్చు, మరో దేశం కావచ్చు, ఈజిప్ట్లోని పత్తి కావచ్చు, నెదర్లాండ్స్లో ఉండేటువంటి పువ్వులు కావచ్చు, ఫ్లవర్స్, ఫ్లోరికల్చర్ కావచ్చు, ఇంకో దేశంలో ఇంకోటి కావచ్చు, దక్షిణ అమెరికాలో మొక్కలు కావచ్చు. అధిక ఉత్పత్తిని సాధించడానికి ఉండేటువంటి మార్గాలు ఏది? మన శాస్త్రవేత్తలు కృషి చేస్తూనే ఉన్నారు, విశ్వవిద్యాలయాలు చేస్తూనే ఉన్నాయి, ప్రయత్నం చేస్తూనే. కాలగమనంలో అవి అవుతాయి. ఈ అయ్యే క్రమంలో దాదాపు 160 మందికి ఉపాధిని ఇవ్వగలిగే శక్తి ఉన్నటువంటి రంగం ఇది.
ఇక్కడ చాలా ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి ఆలోచన ధోరణి సమాజంలో ఉండేది మీరు గమనించాలి మీరందరూ కూడా. ఎక్కడ ఉపాధి లభిస్తుందో, ఏది గౌరవించాలనో, ఎక్కడ మనం వెతుక్కోవాలనో అటువైపు డ్రైవ్ చేయకుండా యువతని మీరు చదువుకుంటే చాలు నౌకరు వస్తుంది అనేటువంటి ఒక రాంగ్ ఇంప్రెషన్లోకి నెడుతున్నారు. అది ఎండమావి. నీళ్లు లేని చోట నీళ్లు ఉన్నాయని చూపించేటువంటిది మోసపూరితమైనటువంటి పద్ధతి. ఎండమావులను చూపించి ఇది ఉపాధి అని చెప్తున్నారు. ఇవి నిజమైన ఉపాధి ఉండేటువంటిది, లభించేటువంటిది, పెరిగేటువంటిది, భవిష్యత్తు ఇవ్వగలిగేది వ్యవసాయ రంగమే. దీనికి మించింది లేదు. వ్యవసాయం అనగానే నాగలు బట్టి గున్నుడే పని, నేను పని ఇచ్చిపెట్టిపోయి నేను దున్నాలనా మడికట్లా అనే భావన కూడా గురి కావద్దు. వ్యవసాయ అనుబంధంగా జరిగేటువంటి వందలాది కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఈరోజు. భూమిలో దున్నడం, పనిచేయడం ఒకటైతే 99 పనులు వ్యవసాయానికి అనుబంధంగా ఉండేవి ఉన్నాయి. నీ ఫర్టిలైజర్ తయారీ కాడి నుంచి నీ పొలంలో వచ్చి ఫర్టిలైజర్ పడే వరకు 100 రకాల పనులు ఉన్నాయి. నీ పెస్టిసైడ్ తయారై పెస్టిసైడ్ వచ్చి నీ పొలంలో అప్లై చేసే వరకు 100 రకాల పనులు ఉన్నాయి. నీ హార్వెస్టింగ్ అయిపోయేది ఫుడ్గా మారే వరకు 100 రకాల పనులు ఉన్నాయి. సమాజంలో వ్యవసాయాన్ని చూపెట్టుకొని వ్యవసాయం ఆధారంగా నడిచేటువంటివి కోకొల్లలైనటువంటి ఉపాధులు ఉన్నాయి. అవి ఆ ఉపాధుల వైపు, ఆ ఉపాధులలో నైపుణ్యం వైపు, ఆ ఉపాధులలో సర్టిఫికేషన్ వైపు, ఆ ఉపాధులలో మరింత లోతైన పరిశోధన వైపు మనం డ్రైవ్ చేస్తలేం, పంపిస్తలేం. కాబట్టి ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి సుమారు 140 కోట్ల జనాభాకు సాఫ్ట్వేరే బోబెడుతుందా? రైల్వేస్ బోబెడతాయా? టీచర్లు, లెక్చరర్ల ఉద్యోగాలు బోబెడతాయా? 140 కోట్ల జనానికి ఉపాధినిస్తాయా? ఇంత భారీగా ఉపాధినిచ్చేటువంటిది ఇక్కడే ఉన్నప్పుడు దీంట్లో గౌరవప్రదమైనటువంటి ఆదాయాన్ని, గౌరవప్రదమైనటువంటి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పొందేటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ ఉంది. లేదనుకోవడం భ్రమ. ఎప్పుడు లేదు. ఈ రంగాన్ని పాలకులు పట్టించుకోకుండా నిర్లక్ష్యం చేసి వ్యవసాయం అంటే ఇది ఒక శాపం అనేటువంటి స్థితికి తీసుకుపోయినరే. అప్పుడు ఇందులో అవకాశాలు లేక చాలామంది ఇతర ఉపాధుల వైపు చూసినారు. ఇప్పుడు అవసరం లేదు. తెలంగాణ కొత్త దారి ఓపెన్ చేసింది, నూతన మార్గం అన్వేషించింది. ఇది దేశానికే దారి చూపెడతా ఉంది. ఈ మాట నేననలే, యుఎన్ చెప్పింది. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు తెలంగాణలో రైతు బంధును, తెలంగాణ బీమా పథకాన్ని ప్రపంచంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి 20 పథకాలలో, ప్రపంచంలోని అత్యద్భుతమైన 20 పథకాలలో ఈ తెలంగాణ పథకాలు బేసి 2 అని చెప్పి యుఎన్ఓ చెప్పింది. యుఎన్ఓ చెప్పినా సరే, అంతర్జాతీయ సమాజం గుర్తించినా సరే, మేము ఇక్కడ ఉండబడేటువంటి రాజకీయ పార్టీలుగా పిలువబడే వాళ్ళం, నాయకులుగా పిలువబడే వాళ్ళం, మేము దీన్ని అంగీకరించము అంటే అది వాళ్ళకు ఉండేటువంటి గొప్ప సంస్కారం, గొప్ప విజ్ఞానం అని చెప్పి భావించాలి మనం. కాబట్టి మీ అందరితో నా మనవి ఏంటంటే కొంచెం ఓపెన్ అప్ కావాలి. మనం అందరం కూడా ప్రపంచ పోకడలను అర్థం చేసుకోవాలి. గత చరిత్రలను కూడా కొంచెం అధ్యయనం చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది, మూలాలకు పోతే తెలుస్తుంది. నీకు ఏముందో దాన్ని విస్తరించబ్బా. నీకు లేని దాని మీద తాపత్రయపడి జరగని కాడ పోయి ఏదో చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం అనేది వ్యర్థం. మన కళ్ళ ముందల ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఒక 30-35 ఏళ్ల క్రితం వరకు, 40 ఏళ్ల క్రితం వరకు కూడా ఇలా మనం ఏవైతే గల్ఫ్ దేశాలను పిలుస్తామో అక్కడ మట్టి లేదు, నీరు లేదు, తాగడానికి నీళ్లు గతి లేవు, మంచి మట్టి లేదు. ఇవాళకి కూడా వాటర్నేమో డీసాలినేషన్తో తీసుకుంటున్నారు, మట్టినేమో వేరే దేశాలకు వెళ్ళి తెచ్చిపోసుకుంటున్నారు. వాళ్ళకు ఉండే ఒకే ఒక వనరు, అది ప్రపంచానికి అవసరం, ఆయుపట్టు లాంటిది, ఇంధనం. ఆ ఇంధన వనరును, పెట్రోలియం అండ్ ఇట్స్ బై ప్రోడక్ట్స్, వాటిని వాళ్ళ ఆర్థిక చట్రానికి ప్రధానమైనటువంటి వనరుగా పెట్టుకున్నారు. అందుకే ఈరోజు ప్రపంచంలోనే అత్యంత కాస్ట్లీ, అది ఎలక్ట్రానిక్స్ గూడ్స్ కానీ, లేకుంటే లగ్జరీ గూడ్ కానీ, లేకుంటే వెహికల్స్, కార్లు కానీ, ఏదైనా కానీ ఒకటి ప్రపంచ మార్కెట్లోకి వచ్చిందంటే అమెరికా కంటే మొదలు దుబాయ్లో ఉండే షోరూంలో అది ప్రత్యక్షమవుతుంది. అది ఇవాళ ఆ స్థితికి చేరుకున్నారు.
అంటే ఆయా దేశాల్లో సాగుకు యోగ్యంగా లేవనుకున్న కాడ వాళ్ళకి ఏమి యోగ్యం ఉందో దాన్ని అద్భుతంగా మలిచి దాని ద్వారా రాబడి పెంచుకున్నారు. గడియారాలు చూస్తాం మనం. నిన్న మొన్నటి వరకు కూడా మా చిన్నతనం నుంచి గడియారం అంటే పెద్ద లగ్జరీ. పెళ్ళిళ్ళు అయితే వ్యవసాయ కుటుంబాలలో నేను చెప్పేది, ఇతర కుటుంబాల అనుభవాలు నాకు తక్కువ. పెళ్ళిళ్ళు అయితే ఇంటల్లుడికి అన్నిటితో పాటు మంచి గడియారం పెట్టడం ఒక ప్రివిలేజ్. గడియారం బాగలేదని అలిగిపోయే అల్లుళ్ళు కూడా ఉందరు అప్పుడు మా చిన్నతనంలో. నేను అనుకున్నది లేదు ఇదని. ఏ గడియారం తీసుకున్నా ప్రపంచంలో ఇలా స్విట్జర్లాండ్ అనేటువంటిది ఇప్పటికీ కూడా స్విట్జర్లాండే ఫేమస్ గడియారాలు. వాళ్ళకు ఒక వనరు దొరికింది, ఒక సాంకేతికత దొరికింది, అందులో మాస్టర్స్ అయినారు, ప్రపంచ మార్కెట్ మొత్తం క్యాప్చర్ చేసుకున్నారు. జర్మనీ యుద్ధంతో తల్లడిల్లిపోయింది, కుదేలైపోయింది ఆర్థిక శక్తి. సంవత్సరంలో 55-60 రోజులు మినహాయిస్తే మిగతా రోజులు వ్యవసాయానికి అనుకూలం కాదు. అక్కడ ఫ్రీజింగ్ కండిషన్స్. ఏం చేయాలి మరి వాడు? ఇగో ఇట్లా కన్సీల్డ్ వెదర్లో ఆ చలికి ఆ మంచుకు తట్టుకొని చేసే పనులు లేవు కాబట్టి కన్సీల్డ్ వెదర్లా అంటే లోపల కృత్రిమంగా ఏర్పాటు చేసుకున్న వాతావరణంలోనే పారిశ్రామిక విప్లవం ద్వారా వచ్చినటువంటి అనుభవంతోన వాడు కార్ల తయారీని ప్రధానమైనటువంటి అంశంగా ఎంచుకున్నాడు. అయిపోయి ఇంకా అందులో వాళ్ళు మాస్టర్స్ అయిపోయినారు. ఇప్పటికీ కూడా మీకు జర్మన్ మేడ్ కార్సే టాప్ బ్రాండ్స్ మొత్తం. వేరే కార్లు అమెరికా ఉండిండవచ్చు నిన్న మొన్న, కానీ జర్మనీ అనగానే మీకు ఏం గుర్తుకొస్తుంది? కార్లు గుర్తుకొస్తాయి. అరబ్ దేశాలు అనగానే ఇంధనం గుర్తుకొస్తుంది. యూరోప్ అనగానే ఒక్కో దేశంలో ఒకటి గుర్తుకొస్తుంది. స్పెయిన్ అంటే పండ్లు, వెజిటబుల్స్, నెదర్లాండ్స్ అంటే ఫ్లవర్స్. అంటే ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్ చేసేసుకున్నారు వాళ్ళు. మరి 70,000 టీఎంసీల నీళ్లు, 40 కోట్లకు పైగా ఎకరాల సారవంతమైన భూములు, 140 కోట్ల మంది జనం, అంటే 280 కోట్ల చేతులు. పసిపిల్లలు ముసలోళ్ళని తీసేస్తే 280 చేతులు, 200 కోట్ల చేతులు పనిచేసేవి, మెదళ్ళు. ఇన్ని పెట్టుకొని ఈ దేశంలో ఇంకా మనం నాణ్యమైనటువంటి ఆహారం మన పౌరులకు అందించగలుగుతున్నామా? సగటున ప్రజలందరూ కూడా పాలు తీసుకోగలుగుతున్నారా? సగటున అందరికీ ప్రోటీన్ అందగలుగుతుందా? లేదే. మరి మన ఆవిష్కరణలు ఏమైనట్లు, మన విధానాలు ఏమైనట్లు? ఇగో దట్ ఈస్ వేర్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్. ఏం చేస్తే చిన్నపాటి వనరులతోన అననుకూలమైనటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులలో ఎదిగి వచ్చిన దేశాలు అత్యంత అనుకూలమైనటువంటి వనరులు ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో ఏ వనరు తీసుకున్నా అనుకూలమే. మానవ వనరు అనుకూలమే, వాతావరణం అనుకూలమే, భూములు అనుకూలమే, నీళ్ళు అనుకూలమే, వైజ్ఞానికంగా మనం అనుకూలమే. సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో మనమే మొదలున్నాం, మ్యాథమెటిక్స్లో మనమే ఉన్నాం, సైన్స్లో మనమే ఉన్నాం, అద్భుతంగా ఉన్నాం. ఇంత పరిజ్ఞానము ఇంత సంపాదించుకొని ప్రపంచం మొత్తానికి చైనా తప్ప మిగతా ప్రపంచానికి అన్నం పెట్టి శుద్ధమైన అన్నాన్ని, అన్నం అంటే తినే అన్నం ఒకటే కాదు, ఆహార పదార్థాలు అన్నీ ఇవ్వగలిగేటువంటి శక్తిని భారతదేశం ప్రదర్శించాలి రేపు రాబోయే రోజులలో. అదే నిజమైనటువంటి విజయం ఈ దేశానికి జరగవలసింది. అదే కొత్త తరం పట్టాల్సిన బాట. అది అగ్రికల్చర్ అనగానే, అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ అనగానే మళ్ళీ పనిచేయడం, దున్నడం అదే నౌకరు, అది కాదు. వందల రకాల ఉపాధులు ఉన్నాయి వ్యవసాయ గ్రాడ్యుయేట్స్కి, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి, రీసెర్చర్స్కి. మీరు కొంచెం మైండ్ ఓపెన్ అప్ చేసుకోవాలి. ఆ దిశగా దృష్టి పెట్టి మన బోధన, మన పరిశోధన, మన యొక్క నవీన ఆవిష్కరణలు ఈ దేశంలో ఉన్న మొత్తం వనరులను వాడుకొని అందరికీ పని కల్పించేటువంటి స్థితి వచ్చి అందరి ఆర్థిక ఆదాయం పెరిగి అందరి పరిణతి కూడా దేశ సౌభాగ్యానికి ఉపయోగపడేటువంటి రీతిలో ఈ దేశ వ్యవసాయ రంగాన్ని ముందుకు నడపాలనేటువంటి ఒక ప్రతిజ్ఞ తీసుకుంటే తప్పకుండా మనం ప్రపంచ మేటి వ్యవసాయ దేశంగా మనమే ఉంటాం భవిష్యత్తులో. ఆ అవకాశం మనకే ఉంది. ఆ అవకాశాన్ని మీరు అందరూ అందిపుచ్చుకోవాలని, అటువంటి అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి ఆలోచనలకు ఈ సదస్సు తావిస్తుందని, మరింత జాగా ఇస్తుందని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ మీ అందరితో సెలవు తీసుకుంటాను. ధన్యవాదాలు. జై తెలంగాణ.
Thank you so much, Shri Niranjan Reddy Garu, for that very energetic and inspiring address. May I now request Shri Suresh Chetturi Garu to propose a vote of thanks. And after the vote of thanks, we will be proceeding, sir, towards the inauguration of the Agritech South-2022 exhibition. Thank you, sir. Agritech South has been a dream of Anil Anna for, I think, close to 15-20 years, if I'm not wrong. And it's a dream I share with him for close to 10 years now. So it's a third edition. So we are very, very happy for this. That said, Minister Garu, Niranjan Reddy Garu, I think the importance of food and farmers, sir, chala chakkaga chepparu, sir, and apt also, because మనం ఎంత ప్రోగ్రెస్ చేసినా one thing we cannot get away from is need for food. We cannot eat digital. We need to eat food, and that has to be produced by farmers. So I think అది చాలా బాగా చెప్పారు మినిస్టర్ గారు. That was a beautiful quote, sir. Immediately చూసుకున్నాను నేను, the importance and motivations of farmers and for human this thing. And Telanganaలో అగ్రికల్చర్ ప్లే చేసే రోల్ కూడా మినిస్టర్ గారు మనకు చెప్పారు, విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్. సార్ అగైన్ మీరు అన్నదానికి మళ్ళీ నేను అదే రిపీట్ చేస్తున్నాను కొంచెం. ఐ థింక్ తెలంగాణ షుడ్ నౌ ప్లే ద రోల్ ఆఫ్ అన్లీషింగ్ టెక్నాలజీ ఇన్ క్రాప్ జెనెటిక్స్. I think that is the need. I think అది మనం చేస్తే గనక ఇండియా will feed the world. There is no doubt about it. Thank you, sir, again for that message. I again thank my older brother Vagish for the welcome. Thank you. And Anil, as I said, Agritech has been his dream. Agritech South has been his dream for close to 20 years. And so thanks, Anil, for always being there and making this happen again and again. And of course, Anil spoke about the future of digitalization and the need for digitalization of agriculture and the need for Indian farmers to practice the best practices of the world. I think thank you, sir, for that. I think Praveen Rao garu, I think he enlightened on us what is data-driven agriculture and the need for precision and data-driven agriculture. Once again, thank you, sir, very much. And Mr. Michael has offered us assistance with Dutch technology and knowledge. So again, thank you very much for that. So with that, thanks everyone for this participating in this inaugural session. We'll now head towards the inauguration of the exhibition. And again, fantastic participation. So happy to see every seat filled. Thank you. Secretary Garu, thank you for being here. Thank you, sir. Thank you. With this, the inaugural session comes to an end. We will be proceeding to the inauguration of the Agritech South 2022 exhibition. आप सबका एग्जीबिशन में स्वागत है, जो अभी इनॉग्रेशन
Move, please. This way. ఇది మన కోతులది గడ్డ కోతులది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అయ్యండి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనం డెవలప్ చేసి చెప్పండి అమ్మా దాని గురించి చెప్పండి ఎకరాకి ఎంత అవుతుంది ఇది 13,000 ప్లస్ జిఎస్టీ సార్ ఇది 6,000 ప్లస్ 20,000 అయిపోతా 10 acres వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు సార్ ఇది గన్ ఇది మనం డెవలప్ చేసిన గన్ చెప్పండి 5 minutes కొంచెం బాబులు పక్కన Sir, come sir.
ABL. Okay. Somebody called me. You get your son visa. Sir, around 10% water reduction will be there, and farmer will get around 1 acre 800 rupees per year the revenue. Traditional.
ఈ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ కానీ దాని నంబర్ కానీ కార్డు కానీ నో సెల్ఫీ ప్లీజ్ నో సెల్ఫీ We manufacture natural fertilizer using pure volcanic material. So some of the products, farmer Volcanic material. only volcanic, organic also. Volcanic Eruptions. Where do you get that material? We import it from Africa. So different products, very nice results. For example, the wheat rust. 7 days to Junna, where it?
అయిపోయింది సార్ తీసుకో ముందర తీసుకో సైడ్ సైడ్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ మోస్ట్ స్ట్రైట్ 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 चलो 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 प्लीज 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 ముందర ఉండి చెప్పండి సార్ సైడ్కి జరగండి సెల్కి ఉంది అండి నంబర్ ఇదేనా ఈ నెంబర్కి చేయండి లేకపోతే ఎక్కడ తీసుకుంటారంటే కూడా తీసుకోవచ్చు.
లేదు గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తాను. इसमें देखो ईटीवी तेलंगाना लाइव आ रहा है, देखो ईटीवी चला आ रहा ऑलरेडी थोड़ा प्लेबैक करके देखो।
వాయిస్ తీసుకుంటాం. ట్రాక్టర్ దానికి చాప్టర్ చూసాం. ఈ ఫోటోకి ఇంత ఛార్జ్ చేయడం మొదలు పెట్టాలి. సార్ వాయిస్ తీసుకున్నా సార్. సార్ వాయిస్ తీసుకున్నాం సార్. అది దూరం పోయి పెట్టిందంతా పెట్టింది. ట్రాక్టర్ దగ్గర పెడతాం. లోగో పెడతాను. టీవీస్ పెట్టేస్తాం. చెప్తా మాట్లాడతాం. ఎవరు అడిగారు? టీవీస్ లోగోలు పెడతారు. లోగోలు పెడతారు. ఇక్కడ పెడితే మనం కూడా పెట్టాలి కానీ అవసరం వీళ్ళు పెట్టారు అడిగారని. లేటెస్ట్ మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. లేటెస్ట్ సార్. Ferguson from Massey University of New Zealand had produced this. So you want to climb? So you want to give up? Small smart the advantage is సూపర్ షటిల్ ఉంటుంది ఫ్రంట్ టు రివర్స్. సో రైతులకి ఏంటంటే పట్టింగ్లో తొందరగా ముందుకు రావడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే సైడ్ షిఫ్ట్ గేర్ బాక్స్ ఇంతకుముందు సెంటర్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం దిగడానికి ఇబ్బంది ఉంటుంది. ఇంజిన్ ఆన్ రోడ్ ఎంత ఫోటో దిగాలి. ఓన్లీ ఫోటో దిగాలి. అదే ఐస్ రైట్ అమ్మ. అవును సార్. ఓల్డ్ మేకే సార్. ఎవరమ్మా రండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మినిస్టర్ గారు. addition. How much is the price? 9 lakhs. 9 lakhs. Four-wheel drive. అది 59 అన్నారు కదా ఇందాక ఇచ్చారు. 59. Sir. I'll move on because yes. మీరు మాట్లాడుతున్నారు. వద్దు మీరు అక్కడ అంత అద్భుతమైన ఉపన్యాసం చెప్పారు. బాగా చెప్పారు. స్పెషల్ స్టోరీ తర్వాత మన ఫామ్కి వచ్చేది కూడా డ్యూ ఉంటుంది చెప్తాను. మాట్లాడింది కలర్ బార్ రైస్